Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Qasim Ilmi from Al Furqanul Hakimi Academy, لاہور پاکستان سے میں بات کر رہا ہوں. دوستو، یہ ویڈیو خاص طور پر میں ان لوگوں کے لیے بنانے جا رہا ہوں جن لوگوں نے کافی فرمائش کی کہ یہ ہمیں ایک ایسی ویڈیو آپ بنا کے دیں جس کے اندر آن لائن قرآن پڑھانے کا مکمل طریقہ ہو، ہم اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ کیسے تلاش کریں اور ان کی فیس کیسے منگوائیں، آن لائن قرآن ٹیچنگ کے لیے کن سافٹ ویئر کی ضرورت ہوتی ہے اور ان کا استعمال. دوستو، یہ ویڈیو اتنی زبردست ہے کہ جو لوگ بھی قرآن مجید پڑھانا چاہتے ہیں اور نیو کمر ہیں اور ابھی نیا انہوں نے حفظ کیا ہے اور وہ قرآن مجید پڑھانا چاہتے ہیں دیگر ممالک میں، تو ان کے لیے یہ ویڈیو بڑی زبردست ہوگی. اور جو لوگ آن لائن قرآن کے علاوہ آن لائن ٹیچنگ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی بہت زبردست یہ ویڈیو ہوگی. آپ سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور زیادہ سے زیادہ ان لوگوں تک ضرور شیئر کیجیے گا جو آن لائن قرآن پڑھانا چاہتے ہیں اور جن لوگوں کو پتہ نہیں کہ ہم کس طرح اسٹوڈنٹ تلاش کریں، فیس کیسے منگوائیں، اسٹوڈنٹ کو ہم کیسے اس کے ساتھ بات چیت کر سکیں. یہ سب کچھ آج میں اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں اور یہ بھی بتانے والا ہوں کہ ہمیں کون سا لیپ ٹاپ چاہیے، اس کی کتنی کیپیسٹی ہونی چاہیے، کتنی ریم ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ آپ کو ٹپس بھی ملیں گی کہ آپ نے ٹیچنگ کے دوران کس طرح بچوں کے ساتھ بات کرنی ہے، کس طرح ان کو کنونس کرنا ہے، اور یہ بھی بتایا جائے گا کہ پیرنٹس کے ساتھ آپ نے کس طرح ڈیل کرنی ہے. بہت کچھ اس ویڈیو کے اندر ہے. یہ شاید تھوڑی سی لمبی ویڈیو ہو جائے لیکن آپ کے لیے اتنی زبردست ویڈیو ہوگی کہ آپ مجھ نہ چیز کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. چلے آئیے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے جس سافٹ ویئر کی آپ کو ضرورت پڑے گی وہ اسکائپ ہے، زوم ہے، ایمو ہے، واٹس ایپ ہے. ٹھیک ہے، اس سے یہ 4 میڈیم یوز کرتے ہوئے، یہ سافٹ ویئر یوز کرتے ہوئے آپ آن لائن قرآن ٹیچنگ کر سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی وہ میں آپ کو بتاتا چلوں. آپ کو ایک ایسے لیپ ٹاپ کی ضرورت ہوگی جس کے اندر کم از کم 4 GB ریم، 4 GB ریم ہو اور وہ 520 اس کی ہارڈ کی بھی کیپیسٹی ہو تو وہ انف ہے، چل جائے گا. اس سے کم بھی ہو تو وہ چل جائے گا، ڈزنٹ میٹر. لیکن ریم جو ہے وہ منیمم آپ کی 4 GB ہونی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ 8 GB، اور اس سے زیادہ آپ بڑھا سکتے ہیں. یاد رکھیے گا 64 بٹ پر آپ نے اپنے لیپ ٹاپ پر، اپنے کمپیوٹر پر، پی سی پر جو ونڈو ہے وہ 64 بٹ پر انسٹال کرنی ہے، کیونکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو سافٹ ویئر جو ہیں وہ اپڈیٹ ہوتے رہتے ہیں. اگر 32 میں ہوگا چل تو جائیں گے لیکن پرابلم ہوگی، لیکن بہتر ہے کہ 64 بٹ پر آپ نے اپنے پی سی کو یا لیپ ٹاپ کو انسٹال کرنا ہوگا. اس کے بعد آپ کو کچھ PDF فائلز کی ضرورت پڑے گی کہ مدنی قاعدہ ہے، نورانی قاعدہ ہے، SN القواعد ہے، تجوید قرآن ہے، اور احادیث ہیں، اور بہت دیگر جو آپ کو بچے کے لیے ضرورت پڑتی ہے، مسنون دعائیں ہیں، کلمہ. اس طرح کی آپ کو PDF فائل جو ہے وہ گوگل کے اندر آپ سرچ کریں تو بہت زیادہ مل جائے گی. لیکن یاد رکھیے گا کہ آپ نے جو قرآن ڈاؤن لوڈ کرنا ہے کسی اوتھینٹک قرآن حضرات سے، عالم دین سے ضرور اس کو ایک مرتبہ دکھا دیجیے گا، کیونکہ غیر مسلم قادیانی بہت تیزی سے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. کہیں یہ نہ ہو کہ آپ ثواب کی نیت سے گناہ کمانا شروع کر دیں. تو قرآن مجید کو ضرور آپ کسی اوتھینٹک عالم دین سے چیک کروا دیجیے گا.
अच्छा जी, सॉफ्टवेयर आपको मैंने बता दिए, आपको मीडियम भी बता दिया। अब इंटरनेट की जो स्पीड है 4 MB से लेकर 10 MB तक आप किसी भी ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से रब्ता करके आप इंटरनेट लगवा सकते हैं। मेरे पास 10 MB का PTCL का कनेक्शन है, तो मैं वो इस्तेमाल कर रहा हूँ और इनफ है, माशाल्लाह क्लासेस अच्छी तरह हो जाती हैं। आपने इसके बैकअप के तौर पर UPS आपने रखना है, जनरेटर रखना है, डिपेंड अपॉन योर चॉइस, और जितनी आपकी जेब जो है वो इजाज़त देती है, बैकअप ज़रूर होना चाहिए। आप एक ऐसी जगह बैठे हों जहाँ पर शोर ना होता हो, घर में बच्चों की आवाज़ें या बाहर से किसी चीज़ के गुजरने की आवाज़ें वो नहीं होनी चाहिए। एक आप कमरा जो है वो मुंतखब कर लें अपनी टीचिंग के लिए, शोर नहीं होना चाहिए। उसकी एक वजह यह है कि बाहर के मुमालिक में जब आप टीच करेंगे तो वो लोग ये बड़ा मायूब समझेंगे, और ये शोर होना और इस तरह जो डिस्टर्बनेस जो पैदा करे आप ड्यूरिंग आप लेसन, वो अच्छी बात नहीं होती। ये ज़रूरी चीज़ें थी जो कि आपको मैंने बता रहा हूँ। फिर आपकी इतनी तैयारी होनी चाहिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। जिस बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं अभी वो उन्होंने अलिफ बा ता सा सीखना है और उनको रूल्स का अभी पता नहीं है, तो आप कोई परेशानी आपने नहीं लेनी, क्योंकि हमारे वज़ीर आज़म ने भी कहा है कि आपने घबराना नहीं, तो आप मत घबराइएगा। आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ आगे टीच करिएगा। हम खुद तराशते हैं मनाजिल के संगे राह, हम वो नहीं जिसे ज़माना बना गया। और एक और शेर मुझे याद आया यहाँ पर कि बुलंद रखना निगाह अपनी, ख्याल अपना, मिजाज अपना, न डगमगाएं कदम तुम्हारे, ऐसा रखना वकार अपना। देखें, आप वो लोग हो, आप दुनिया के अजीम तरीन लोग हो जिनके सीने के अंदर अल्हामी कलाम, जिंदा कलाम, अल्लाह का पाक कलाम आपके सीने के अंदर महफूज है। अगर आप उसको ही देखें, सोचे, तो आप दुनिया के बेहतरीन इंसान हैं, अशरफुल मखलूक़ात में से हैं कि जिसके सीने के अंदर नूर है। तो आपको ये जानकर खुशी होनी चाहिए, तकब्बुर और गरूर से पाक होना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो आप हमारे लिए हमारी एकेडमी अल फुरकानुल हकीम एकेडमी के प्लेटफार्म से आपको ये बहुत सारी चीज़ें जो टिप्स हैं वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। अक्सर मुझसे सवालात किए जाते हैं कि प्लीज़ हमें कोई स्टूडेंट्स दे दें, अल्लाह के लिए, अल्लाह के वास्ते, नबी के सदके, इस तरह की बातें करते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये आपका शेवा नहीं है, आप अजीम लोग हो, आप इस तरह की रिक्वेस्ट ना किया करें। जो लोग दर दर पर जाते हैं वो दूर दूर हो जाते हैं। तो अपना एक मियार रखें, एक वकार रखें, हरगिज़ ये किसी से रिक्वेस्ट ना करें। आप खुद इसने काबिल हो जाएं। ये जो दर्द मैं रखता हूँ सीने में, इसीलिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, सिर्फ ख़ास तौर आप लोगों के लिए जो कुर्रा हज़रात हैं, आलमा हैं, कारिया है और हुफ़ाज़ इकराम में, मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप मेरे लिए दुआ भी करें कि अल्लाह मुझे सेहत कामिला अता करे और मेरे बच्चों को नेक और सालिया बनाए। दोस्तों, ये वीडियो के अंदर हम ये भी आपको बताने वाले हैं कि आपने फ़ीस किस तरह मंगवानी है। देखिए, दो तरह के प्लेटफॉर्म हैं। एक है वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम जिसे कहते हैं, रिया हो गया, उससे आप अपना ID कार्ड नंबर आप बाहर के मुवालक जो पेरेंट्स हैं उनको आप सेंड करेंगे, अपना फुल नेम जो आपके ID के अंदर है वो आप देंगे। जैसे मेरा मोहम्मद कासिम है और इल्मी मेरा एक तखल्लुस है, तो आपने मोहम्मद कासिम लिखना है और आपने ID कार्ड का नंबर सेंड कर देना है। और दीगर इन्फॉर्मेशन वो आपसे मांग सकते हैं कि आपका ब्रांच कोड क्या है, आपका बैंक अकाउंट नंबर क्या है, ठीक है, वेरीफाई कर लीजिएगा, और स्विफ्ट नंबर क्या है। ये मोटी मोटी चीज़ें आपसे वो पूछेंगे और उसके बाद आपको वो 11 डिजिट्स का एक कोड, एक पिन कोड आपको वो सेंड करेंगे। वो आप किसी भी वेस्टर्न यूनियन में आप ले जाइए,
اپنے اوریجنل آئی ڈی کارڈ کے ساتھ، اور وہ ان کو دکھائیے گا، وہ آپ کو اس کی پیمنٹ کر دیں گے. کچھ انفارمیشن پوچھیں گے کہ یہ کس نے بھیجے ہیں، آپ کا تعلق کیا ہے ان سے، تو وہ آپ بتائیں کہ میرا کزن ہے یا میرا اسٹوڈنٹ ہے، جو بھی آپ بتانا چاہیں. تو اوریجنل کارڈ جو ہے وہ لازمی لے کے جانا ہے، اور یہ بھی دیکھ لیجئے گا کہ ان کی ایکسپائری ڈیٹ، کہ کہیں آپ کا آئی ڈی کارڈ جو ہے NIC وہ کہیں ایکسپائر تو نہیں ہو چکا. اگر ہو چکا ہے تو وہ آپ کو پیمنٹ نہیں کریں گے، یاد رکھیے گا. دوسرا، آپ کا بینک اگر پاکستان میں ہے اور ان کا بھی بینک پاکستان میں ہے یا نہیں ہے، تو وہ آپ سے برانچ کوڈ جو میں پہلے بتا چکا ہوں، آپ کا اکاؤنٹ نمبر، آئی ڈی کارڈ کی کاپی بھی آپ سے مانگ سکتے ہیں، تو وہ آپ ان کو دے دیں، اور اس کے بعد وہ 1 یا 2 دنوں کے اندر آپ کی پیمنٹ آپ کے بینک میں ٹرانسفر ہو جائے گی. اگر لکیلی وہ پاکستانی ہی فیملی ہے اور ان کا پاکستان میں اکاؤنٹ ایگزسٹ کرتا ہوگا، تو بہت ہی جلدی آن لائن وہ آپ کو آپ کی فیس جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیں گے. اب یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ فیس کتنی ہونی چاہیے. آپ دیکھیں UK میں جو ہے وہ پاؤنڈ چلتا ہے، اور USA میں، امریکہ میں ڈالر چلتا ہے، کینیڈا میں کیڈ چلتا ہے. تو ڈیفرنٹ ان کے پرائس ہیں. آپ اپنی ایک پاکستانی 5000 آپ ذہن میں رکھیں اور اس کو کیلکولیٹ کر لیں کہ کتنے پاؤنڈ میں ان سے مانگوں کہ وہ اتنے تک مل جائیں، اور کتنا میں US ڈالر مانگوں کہ وہ اتنے تک مل جائیں. ویسے $50 عام چل رہے ہیں، اس سے زیادہ بھی لوگ چارج کر رہے ہیں، تو آپ $50 آپ ان کو بتائیں. جو نیو کمر ابھی شروع کر رہے ہیں تو وہ $40 یا $35 بھی کہہ سکتے ہیں. اب یاد رکھیے گا کہ جب آپ بچے کو پڑھا رہے ہوں تو ان کو آپ نے اس طرح نہیں پڑھانا، بیٹا پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ ابھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس طرح رواں اسٹریٹ وہ پڑھ سکے، اس کے لیے مشکل ہوگی. اس کو آپ نے ورڈ بائی ورڈ، سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے اس کو ٹیچ کرنا ہے. کیسے؟ بیٹا پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس طرح آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ آپ بچے کو پڑھانا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے اس بچے کو ٹیچ کرنا ہے. بالکل سٹریٹ آپ نے نہیں پڑھانا، وہ پریشان ہو جائے گا بچہ. اچھا، اس کے ساتھ آپ نے بی سیریس اور ادب کو سامنے رکھتے ہوئے بچے کو آپ نے مخاطب کرنا ہے کہ بیٹا آپ کا نام کیا ہے، آپ کیا کرتے ہیں، کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں، آپ کو کون سا کلر پسند ہے، آپ کو کون سی بک پسند ہے. پہلے اس سے 1 یا 2 منٹ آپ نے گفتگو کرنی ہے پہلے لیکچر کے اندر، تاکہ وہ آپ سے فیملیئر ہو جائے اور آپ ان سے ہو جائے، کیمسٹری میچ ہو جائے، ایسوسیشن جو ہے آپس میں، نیگوشیشن جو ہے وہ قائم ہو جائے، ہینڈ شیکنگ آپ کی ہو جائے، تاکہ وہ آپ کو انڈرسٹینڈ کر سکے. اب چند ویڈیو ہیں جو میں نے اپنے چینل الفرقان الحکیم اکیڈمی کے اندر میں نے بنائی ہیں. اس کے اندر میں نے یہ ریسنٹلی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، ہاؤ ٹو ٹیچ آن لائن قرآن ان انگلش ان ڈفرنٹ کنٹریز. یہ آپ جائیے پلے لسٹ میں جائیں، پلے لسٹ میں آپ کو یہ سارے ویڈیو مل جائیں گی. ادھر پلے لسٹ ہے، یہ ساری وہ ویڈیو میں نے بنائی ہوئی ہے. لرن انگلش فار آن لائن قرآن ٹیچر، ٹھیک ہے، ہاؤ ٹو ریڈ نماز اور صلاح فار کڈس. اس کے اندر میں نے اردو اور انگلش کے ترجمے کے ساتھ میں نے، اور مدنی قاعدہ پورا میں نے انگلش میں ادھر ریکارڈ کر کے رکھا ہے. ہاؤ کین وی ٹیچ آن لائن دا ہولی قرآن. یہ تقریباً 28 ویڈیوز ہے. اس کے اندر میں نے طریقہ کار بتائے ہوئے ہیں، کس طرح فیس منگانی. اس کے اندر بھی کافی ویڈیو ہیں، وہ آپ کو مل جائیں گی. پھر نعت کلیکشن ہے میری، اور بہت کچھ اس کے اندر آپ کو مل جائے گا. آپ سے التماس ہے کہ میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور ہو سکے تو انسٹاگرام، ٹویٹر، لنکڈ ان، واٹس ایپ اور فیس بک پر لازمی شیئر کیجیے گا، تاکہ آپ جیسے نیو کمر جو ہیں، جو قرآن مجید آن لائن پڑھانا چاہتے ہیں، تو یہاں سے اس چینل سے بہت کچھ وہ سیکھ سکتے ہیں. تو ہم نے فیس کا طریقہ بھی دیکھ لیا آن لائن، اور بچے کے ساتھ آپ نے بات پولائٹلی کرنی ہے،
कर्टसी के साथ करनी है। और देखिए बात सुने, जब आप ऑनलाइन पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चा नहीं पढ़ रहा होता, उनके साथ उनके पेरेंट्स भी पढ़ रहे होते हैं। आपको नहीं मालूम कि सामने फ्रंट एंड पर नज़र आने वाला एक छोटा सा बच्चा, उसके पीछे पूरी फैमिली भी आपको सुन रही होती है। तो आपने यही मद्देनज़र रखना है कि मैं बच्चे को नहीं, उनके पेरेंट्स को भी पढ़ा रहा हूँ। ये मद्देनज़र रखते हुए आपने आसान से अल्फाज भी इस्तेमाल करने हैं जो बच्चे को समझ आ जाए। देखिए बात यह कि पता नहीं कौन सा कोई एक्सपर्ट जो है, बेहतरीन कारी जो है, वो आपके इस लेक्चर को वो सुन रहा हो, ठीक है। तो आपने अपनी तैयारी के साथ ऑनलाइन क्लास लेनी है। और इसके अंदर मैं टिप्स देने जा रहा हूँ आपको कि आपने जो टाइम डिसाइड किया है वो उसी टाइम पे आपने जाना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने पाकिस्तानी 3 o'clock आपने टाइम दिया है तो इसका मतलब है कि 3 o'clock ही आपने डायल करना है, स्काइप पे, जूम पे, ठीक है, व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएपर और कौन सा मीडियम यूज़ करते हुए, सॉफ्टवेयर यूज़ करते हुए आप पढ़ा रहे हैं। लेकिन जो आपने वादा किया है वो आपने पूरा करना है। पूरे टाइम पे आपने बेल कर देनी है और बच्चे से सलाम दुआ शुरू कर देनी है। लेट नहीं होना ना, पहले आपने कॉल करनी है 5 मिनट पहले, क्योंकि उधर का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो थोड़ा डिफरेंट है एज कंपैरिजन टू पाकिस्तान। तो आपने करना क्या है, जो आपने टाइम दिया उसी टाइम पे आपने कॉल करनी है। एक तो ये तरीका हो गया। बच्चे के आपने देखना है कि उसने कैप पहनी हुई है, टोपी पहनी हुई है, स्कार्फ लिया हुआ बच्ची ने, तो ये सारा कुछ आपने चेक करना है और पूछना कि बेटा आपने वुज़ू कर लिया है। तो इस तरह आपने ये चीज़ें पूछनी है। और जब वो पढ़े तो आपने 3-4 लफ्ज़ आप सीख लें, वो आपके बहुत काम आएंगे। वाओ, माशाल्लाह, वेरी गुड, एक्सीलेंट, यू कैन डू इट, माशाल्लाह, माशाल्लाह, वेरी गुड, एक्सीलेंट बेटा, यू आर अ गुड लर्नर, यू आर क्विक लर्नर, यू आर वेरी स्मार्ट, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, वेरी गुड, ब्रावो। ये वाले अल्फाज आपने यूज करने। और हमेशा देखें वो अभी वो सीख रहा है, लर्नर है, बिगनर है, उससे मिस्टेक्स होंगी, ठीक है, लेकिन मिस्टेक भी हो आपने उसको करेक्शन के साथ रिपीट करना है थ्राइस टाइम और उसको बताना है बेटा का ऐसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है। तो उसके बाद आपने उसको अप्रिशिएट लाजमी करना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह बहुत फ़र्क पड़ेगा। ये वो टिप है जो कि क्योंकि पाकिस्तानी जो तरीकाकार है वो ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट है और बड़ा हार्ड है। वो बाहर के लोग जो उसको बियर नहीं करते, बर्दाश्त नहीं करते, तो लिहाजा हमें बड़ी पोलाइटली बच्चे को डील करना है। हम बच्चे को डील नहीं कर रहे होते, उनके पेरेंट्स को भी बैक एंड पर कर रहे होते हैं क्योंकि वो आपको सुन रहे होते हैं। अच्छा, ये आपने मद्देनजर रखना है। बहुत प्यारे और चुने हुए और अच्छे अल्फाज आपने इस्तेमाल करने हैं। अच्छा, 30 मिनट्स का आपका लेक्चर होना चाहिए जिसके अंदर 80% आपने कायदा या कुरान पढ़ाना है और 20% जो पीछे रह जाए 100 में से वो आपने मसनून दुआएं, अहादीस और कोई आपने इखलाकियात पर कोई दर्स देना तो वो आप दे सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे आप क्लास ले सकते हैं, सैटरडे संडे आप ऑफ रख सकते हैं। अपनी फैमिली को भी टाइम दें, अपने बच्चों को भी टाइम दें, उनके साथ भी घूमें फिरें, ठीक है, वो भी ज़रूरी है, वो भी इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, तो उनका भी आपने ख्याल रखना है। मियाना रवि से चलना है। अच्छा, ये भी हो गया। फिर आपने सब कुछ ये कर लिया जो मैंने आपको तरीका बताया है जी। आपने स्टूडेंट को अप्रिशिएट करना है, उनको कोई आपने स्टार देना है, कोई ट्रॉफी देनी है कप की शक्ल में। वो आप गूगल के अंदर इमेजेस में जाकर आप ये सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। आप उनको ट्रॉफी दे दें, स्टार्स दे दें, या उसकी पसंद की जो चीज़ आपको पता है कि वो उसको अगर डक पसंद है या उसको स्टार पसंद है या उसको रैबिट पसंद है, जो भी उस बच्चे को पसंद है वो आपको पता होगा, वही चीज़ें डाउनलोड करके रख लें और वो उसको एप्रिशिएट के तौर पर उसको आप वहाँ पर सेंड कर दें। अच्छा, बच्चे के साथ बहुत ही आपने फ्रेंडली रहना है लेकिन एक लिमिट के अंदर, ठीक है। आपने उसको बहुत ही ज़्यादा एक अच्छे मेथड के साथ, एक टीचिंग के अच्छे मेथड के साथ आपने उसको पढ़ाना है बच्चे को। याद रखिएगा, आप अपना दी बेस्ट उसको दे दें। क्या दे दें? दी बेस्ट।
اچھا وہ آپ جب دے دیں گے تو دیکھیے گا کہ دیے سے دیا جلتا ہے، چراغ سے چراغ جلتا ہے، تو وہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کی پوری اکیڈمی جو ہے وہ روشن ہو جائے گی ان ننے منے سٹار سے، چراغوں سے، دیوں سے، کیونکہ آپ کا عکس جو ہے وہ آپ کے اسٹوڈنٹ کے اندر نظر آنا چاہیے، وہ آپ نے اپنے اسٹوڈنٹ کے اندر منتقل کرنا ہے، ٹرانسفر کرنا ہے، اور یہ دیکھیں گے آخرت میں بھی آپ کا کام آئے گا۔ آپ پیسوں کے لیے تو ہم نے نہیں کرنا نا، یہ دین اسلام کی ایک حقیر سی ہم کوشش کر رہے ہیں، جبکہ ہم خدمت نہیں کر سکتے یہ بہت بڑا، بلکہ یہ قرآن ہماری خدمت کر رہا ہے، یہ ہمیں معاشرے میں عزت دے رہا ہے، ہم قرآن کی وجہ سے عزت پا رہے ہیں، ہم مسلمان ہونے کی وجہ سے۔ آپ کا اخلاق اتنا بہترین ہونا چاہیے کہ آپ اپنے اخلاق سے، اپنی ٹیچنگ سے پہچانے جائیں۔ دیکھیں ہم جب باہر کے ممالک میں جب ٹیچ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم پورے پاکستان کو پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم نے صرف اپنے آپ کو نہیں دیکھنا، اپنے جذبات کو نہیں دیکھنا، ہم نے اپنے پاکستان کو، یہ جو اللہ کی نعمت ہے، یہ اتنی بڑی اللہ کی طرف سے ہمیں آپ سمجھے گفٹ ملا ہے پاکستان، اس کی بھی قدر کرنی ہے۔ ہم پاکستان کی وجہ سے پہچانے جا رہے ہیں، ہمارا ایک مقام ہے، ایک نام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم نے اپنے پاکستان کی عزت رکھنی ہے۔ آپ کا قول و افعال جو ہے، آپ کا جو عمل ہے، آپ نے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا میرے بھائیوں کرنا ہے، تو کہیں انگلی نہ اٹھے کہ یار یہ فلاں فلاں جو قاری ہے پاکستان سے تعلق رکھتا ہے، اس نے یہ کر دیا، نہیں، ایسا نہیں۔ تو دوستو یہ ویڈیو اس لحاظ سے بہت بہتر ہے کہ آپ اگر اس کو مکمل دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ آپ نے قرآن مجید جو ہے وہ ہائی لائٹر جو ہے، وہ فوکس نہ پوائنٹر جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور بہت سارے ہیں، سپوٹ لائٹ ہے، وہ اس کے ذریعے بھی آپ بچے کو پڑھا سکتے ہیں۔ آپ نے ایک ایک لیٹر کو آپ نے بار بار اس کو رپیٹ کرنا ہے، تو جب تک اس کو صحیح تلفظ نہ آ جائے وہ آپ نے آگے نہیں جانا۔ اچھا ہمارے ساتھ ایشو جو رہتا ہے وہ ٹائم کا بھی ایشو رہتا ہے، سم ٹائم ادھر 1 گھنٹہ آگے ہو گیا ہے یا 1 گھنٹہ پیچھے ہو گیا ہے، تو اس سے بھی آپ کو تھوڑی سی ڈسٹربنس آپ کو پیدا ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے پھر آگے پیچھے ٹائم کرنا ہوتا ہے۔ امریکہ میں 9 گھنٹے، کینیڈا میں 9 گھنٹے کا فرق ہے، یو کے میں 5 گھنٹے 4 گھنٹوں کا فرق پڑ جاتا ہے، آسٹریلیا میں بھی 7-6 گھنٹوں کا فرق پڑ جاتا ہے، تو وہ بھی آپ نے مینج کرنا ہے۔ اچھا آپ نے ایک نوٹ پیڈ کے اندر آپ نے بچے کا چیپٹر نمبر، رکوع نمبر، پیج نمبر، ٹھیک ہے، اور اس کا نام اور اس کا ٹائم، یہ آپ نے ڈیفائن کر لینا ہے، سیو کر لینا ہے، تاکہ ہر بچے کا آپ نے کس طرح خیال رکھنا ہے کہ وہ کون سی کلاس کس وقت ہونی ہے، تو وہ آپ نے اپنا ایک اسکیجول آپ نے بنا لینا ہے اور شیڈیول بنا لینا ہے۔ اس کے اندر آپ نے لکھ لینا ہے کہ فلاں کلاس فلاں وقت میں ہوگی، تو اس لیے آپ کو آسانی رہے گی۔ یاد رکھیے گا اچھے الفاظوں سے آپ نے شروعات شروع کرنی ہے۔ آپ نے بچے کو یہ کہنا ہے کہ السلام علیکم، بچہ کہے گا وعلیکم السلام۔ آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں ہاؤ آر یو، وہ بتائے گا آئی ایم گڈ تھینک یو۔ وہ پوچھ سکتا ہے واٹس اپ یا ہاؤ آر یو ٹو، تو آپ بھی بتائیں کہ آئی ایم گڈ تھینک یو ویری مچ۔ اور آپ ان سے اور پوچھ سکتے ہیں پلیز ریسائٹ دعا بیفور اسٹارٹ یور لیسن، آپ وہ دعا پڑھا سکتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ کی بہت پیاری دعا ہے 25 تا 28، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما، یہ دعا آپ بچے کو پڑھا سکتے ہیں۔ چلیں دوستو، آپ کو یہ فیس بک کے اندر اسٹوڈنٹ کیسے تلاش کیے جائیں اس کا طریقہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح یہ ادا کیا جاتا ہے۔ یہ میرا پیج ہے، اور اس پیج کے اندر میں آپ کو یہ طریقہ بتاؤں گا کہ آپ نے یہ والی جو سرچ بار آپ کو جو نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر آپ نے یہاں ٹائپ کرنا ہے کہ پاکستانی کمیونٹی، یہ نیچے لکھا ہوا آ گیا ہے کہ یہاں اگر آپ سرچ کریں گے پاکستانی کمیونٹی ان کینیڈا، پاکستانی کمیونٹی ان آسٹریلیا، پاکستانی
कम्युनिटी इन यूके। तो इस तरह के आप ग्रुप्स को वो आप ज्वाइन करेंगे। और आप ये देख रहे हैं यहाँ पर एक आपने एक मसौदा बना के रखना है, एक थोड़ा सा आपने लिखना है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या क्या पढ़ा रहा हूँ, वो आपने यहाँ पर मेंशन करना है। और अपनी जो पोस्ट बनाई होगी, जैसे कि मैंने ये पोस्ट बनाई हुई है, तो ये आप साथ अटैच कर देंगे। और ये इसकी जितनी भी मेंबर होंगे इनके, जैसे इसके अंदर आप देखें, इसके अंदर 20K है, यानी कि 20,000 है, इसके अंदर 9.6K है इसके अंदर, ठीक है, और इसके अंदर 1.8K है। तो इस तरह आपने ये देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जिसके अंदर मेंबर होंगे वहाँ पर आपने अपनी पोस्ट, जैसे ये तरीका मैंने नीचे लिखा है आपको बताया, वो आप नीचे आप लिंक दे सकते हैं अपने चैनल का, अपनी वेबसाइट का, ठीक है, और अपने फेसबुक का, ताकि वो लोग वहाँ पर भी एक्सेस कर सकें। मैंने इस तरह ये इसका एक मसौदा बनाया हुआ है और ये मैंने पोस्ट कर दी। एक तरीका तो ये था। अच्छा, व्हाट्सएप में आपने क्या करना है वो मैं आपको बता दूं। व्हाट्सएप के अंदर आपने इस्लामिक, जितने भी इस्लामिक ग्रुप्स होंगे, आपने वहाँ पर उन ग्रुप के अंदर आपने करना क्या है कि वहाँ पर आपने उसी तरह मसौदा और ये पोस्ट है वो फॉरवर्ड कर देनी है, सेंड कर देनी है। तो वहाँ पर भी आप भेज सकते हैं। अब एक और तरीका है स्काइप के अंदर। आप स्काइप के अंदर आप यहाँ पर आए, आप यहाँ पर कोई भी आप, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ RIAZ, ठीक है, रियाज एक बंदा है और वो यूके में रहता है, ठीक है, और यूके में जितने भी बंदे होंगे वो अफराद जो वो इधर आ जाएंगे, या आप उनको पीपल कर लें। ये पीपल जब करेंगे तो ज़्यादा लोग आ जाएंगे, आप ये देख सकते हैं। अब मैं नहीं जानता ये फैसल रियाज कौन है, लेकिन हम यहाँ पर इसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इसको से कहते हैं, हाय कहेंगे, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपना जो मैंने मसौदा पहले ही टाइप करके रखा हुआ है वो मैं इधर फॉरवर्ड कर दूंगा। इसको से कह के आप यहाँ पर सेंड कर देंगे, तो वो लंदन में ग्रेट ब्रिटेन जो है वो उसको यहाँ पर सेंड हो जाएगा। आप ये भी कर सकते हैं। इस तरह आप यूके की जगह पे कनाडा लिख सकते हैं, USA लिख सकते हैं, फ्रांस लिख सकते हैं, इटली लिख सकते हैं, ठीक है, और सऊदी अरेबिया लिख सकते हैं। यहाँ पर आगे जो भी आगे नाम है, तो वो जितने भी मुसलमानों के नाम होंगे जिस कंट्री में रहते होंगे वो आ जाएंगे। और वहाँ पर इस तरह का मसौदा आपने टाइप करके नोट पैड के अंदर टाइप कर लीजिएगा, वहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर सेंड पेस्ट करके आपने यहाँ पर क्लिक कर देना, तो वो उनको चला जाएगा। क्योंकि हम इनको नहीं भेजना चाह रहे, जस्ट आपको बताने के लिए मैंने ये किया है कि यहाँ पर आप सर्च करके स्काइप के अंदर आप कर सकते हैं। ये स्काइप के अंदर स्टूडेंट सर्च करने का तरीका मैंने आपको बताया है। व्हाट्सएप में ग्रुप्स होंगे, वहाँ पर आपने इसी तरह ही ये जो मसौदा आपको नज़र आ रहा है वो आप पेस्ट कर सकते हैं। ये 3 मेथड आपको मैंने बताए हैं। नंबर 1 फेसबुक के अंदर, ठीक है, सर्च बार के अंदर जाकर पाकिस्तानी कम्युनिटी इन कनाडा, यूके, फ्रांस, इटली, सऊदी अरेबिया, जो भी आपको, जापान, तो जो भी आप कह सकते हैं वहाँ पर लिख सकते हैं। वो ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, उसका मेंबर बनेंगे। कुछ ग्रुप्स जो है वो आपसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, मेरे ख्याल हार्डली 2 और 3 क्वेश्चंस होते हैं, वो ईजी होते हैं। वो आप उनको बता दें मकसद क्या है आपका, और वो फिर आपको कहेंगे कि अप्रूवल हो जाएगी। तो वो एडमिन जो है वो चेक करेगा, फिर उसके बाद आपकी वो जो पोस्ट आपने जो सेंड की होगी वो आपको नजर आना शुरू हो जाएगी। इस तरह भी आप याद रखिएगा 5 से 7 बस ये आपने डेली आपने फेसबुक के अंदर आपने क्या कहते हैं आपने पोस्ट अपनी चलानी है। ये तो हो गया, इसमें पेमेंट नहीं करनी आपने। वैसे अगर पेड हो तो वो फिर अलग से एक मेथड है, वो उस तरह आप कर सकते हैं। ये आपने तरीका देख लिया, उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा और इसी तरह दिए से दिया जलता है। आप प्लीज़ आगे ये फॉरवर्ड कीजिएगा, तरीका बताइएगा, शायद कि किसी के दिल में उतर जाए मेरी बात। दोस्तों इसके अलावा जो मैं अभी ना बता सकूं, इस वीडियो में ना बता सका, तो वो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा और बताइएगा कि हमें इसका भी तरीका बताएं। तो इंशाल्लाह जो ज़्यादा मैसेजेस होंगे जिस टॉपिक के ऊपर, मैं इंशाल्लाह वो वीडियो आपको बना कर दूंगा ताकि आप लोगों के किसी काम आ जाए। और इस वीडियो को प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हो सकता है कि किसी के दिल में उतर जाए मेरी बात। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।
اللہ حافظ.